आओ अज बंदी छोड़ दिवस छेवें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जदों ग्वालियर के किले दे विचों उन्हां 52 बेवस राजियां नूं मुक्त करवा के दरबार साहब अमृतसर विखे पहुंचे तां संगतां ने पातशाह दे आउण दी खुशी दे अंदर दीपमाला करके बहुत सतगुरु पातशाह दे आउण दा चाह मनाया गया। इसे तरह जिहड़ा हिंदू भाईचारा वो बड़े लंबे समय तो लैके त्रेते युग दे अवतार श्री रामचंद्र जी वो जदों 14 साल का बनवास कट के अयोध्या वापस आए ते उन्होंने दिवाली दीपमाला करके उन्हों का स्वागत किया। ते उदों तो लेके ये दिवाली का तिहार ते बंदी छोड़ दिवस छेवें पातशाह महाराज जदों ग्वालियर के किले चों 52 राजियां नूं छुड़वा के अमृतसर साहिब की धरती ते पहुंचे तां उस जात के अंदर मनाया जाता है। अज वो दिन नाल मस्सिया का भी दिहाड़ा। आओ आपां सतगुर दे पावन पवित्र इस बंदी छोड़ दिवस दीआं सारियां संगतां नूं लखां वार वधाइयां होण ते आपां भी सतगुर दे चरनां 'च अरदास बेनती करिए कि सच्चे पातशाह जिमें वो 52 राजे प्रतख जहांगीर वालों ग्वालियर के किले च कैद किए हुए सन, उन्होंने तुहाडे अगे बेनती जो जिहड़ी करी उन्हां दी बेनती प्रवान करके तुसीं उन्हां नूं प्रतख ग्वालियर की जेल दे विचों मुक्त करवाया। ते अज सारा संसार जिहदे अंदर असीं भी शामिल हां, साडा भी सारियां दा मन एक बंदी खाने दे अंदर कैद होया होया जिहड़ा दृष्टमान दे अंदर तां दिखाई नहीं दिंदा ते गुरबाणी गुरु दी रोशनी अंदर सानूं फिर भेद मिलदा कि साडे मन किहड़े बंदी खाने च कैद है। वो तन करके कैद होए, असीं तन करके आजाद हाँ ते मन करके एक बंदी खाने दे अंदर असीं कैदी बने हुए गुलाम हो चुके हैं। वो हुण सतगुरु पातशाह सानूं समझाउंदे ने किहड़ा बंदी खाना, लभ अंधेरा बंदी खाना औगण पैर लोहारी, पूंजी मार पवे नित मुगदर पाप करे कोट बारी। कि आ लोभ दा हनेरा है, लभ अंधेरा बंदी खाना जिहदे अंदर असी एक कैदी बन चुके आ। साडे मन औगण पैर लोहारी, जिवें किसी बाहर आपां वेखदे हां जिहड़े खतरनाक मुरजम उन्हां दे पैरां दे अंदर बेड़ियां पा दित्तियां जांदियां, इसे तरह साडे मनां दे पैरां 'च भी काल ने औगण दीआं बेड़ियां पाईयां होईयां। पूंजी मार पवे नित मुगदर पाप करे कोट बारी। इस कैद खाने दे अंदर बंदी खाने दे अंदर पिया होया साडा मन रोज पाप कर्म कर रहा ते इहनूं मार पै रही है। जिवें पहले समयां दे अंदर घरां 'च उखलियां बनाईयां हुंदियां ते ओह 'च अनाज सੱਟ के सोटिਆਂ नाल कुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है। साडे भी इन्हां मनां नूं आजाद करवाओ, ये आपां अरदास बेनती करनी हुंदी है। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के चरनां 'च कि गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया धारी, नाम करियो भगत गोबिंद का ये राखो पैज तुम्हारी। ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जदों उन्हां दा आपां इतिहास पढ़दे हां
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਭਟਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਵੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਕਿੰਚਤ ਵੇਗ ਤੇ ਕੁੰਜ ਵੇਗ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਆਈ, ਕਿੰਚਤ ਵੇਗ ਜਰਨਲ ਆਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਚਤ ਵੇਗ ਜਰਨਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਚਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਆ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਮੁਰਜਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਖਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਖੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਲੜਕੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਈਏ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਮੰਗ ਲਿਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਝੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਮਨਾ ਦੇ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਵਕ ਮਾਰੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਮੀਏ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ 40 ਦਿਨ ਜਾਪ ਕਰੇ ਇਕਾਂਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹਟਾਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ 40 ਦਿਨ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰਜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਣ ਠੱਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਜੀ ਭੁੱਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜਿੱਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
फिर उसे दर्जी तो एक चोला तैयार कराया गया 52 कलियां ते 2 तणियां 52 ते उन्हां 52 राजियां नूं चोला फड़ा के पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज उन्हां राजियां समेत ग्वालियर दे किले चों बाहर आए ते बंदी छोड़ पातशाह नूं नाम दिता गया। सत्कार दे नाल उन्हां राजियां वल्लों ते संसार दे लोकां वल्लों जहांगीर ने बड़ा सत्कार किया पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दा। उत्थों फिर ये 52 राजियां नूं मुक्त करा के इतिहास का बहुत लंबा चौड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अमृतसर पहुंचे ते संगतां ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे आउण दी खुशी दे अंदर दीपमाला शहर दे अंदर करके रोशनी की गई कि उदों तां इन्ना समा नहीं बिजली आदि दा ते दीवियां दे नाल ही रोशनी की जांदी। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे इत्थे दरबार साहब अमृतसर पहुंचण ते ये दिवाली दा तिहार मनाया गया ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे आउण दे नाल शहर दे अंदर बड़ियां खुशियां होईयां। हुण इसे तरह गुरबाणी अंदर पातशाह सानू समझा रहे हैं जिवें अज आपां यतन करांगे दीपमाला लोक करदे ने गुरबाणी अंदर पातशाह सानू समझा रहे हैं कि जिथे बाहर तुसी प्रतख घर रोशनी करके इन्हां दी सजावट करदे हो इसे तरह अपने सरीरक रूप घरां दे अंदर भी परमात्मा दे ज्ञान दा दीवा बाल के अज्ञानता दा हनेरा दूर करया करो। गुरु दी मत लेके जदों अपना जीवन जियोगे तुहाडे मन दे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर होवेगा ते गुरु दे ज्ञान दे प्रकाश च तुहाडा सुखी जीवन होवेगा। धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी पावन बचन ने कि दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापां खाए कि जदों गुरु दे ज्ञान दा दीवा साडे मन दे अंदर जगना शुरू हो गया जिहड़ी साडी आ पापां वाली मत आ इह खत्म हो जाऊगी। दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापां खाए उगवे सूर ना जापै चंद। जिमें रात्रि दे हनेरे च आपां दीवा बालदे आ चंद्रमा की रोशनी हुंदी दीवे का कोई प्रभाव नहीं रहिंदा ज्यों ही सूरज उदय हुंदा ते चंद्रमा भी दिसणों हट जांदा। इसे तरह एक साडा ज्ञान एक गुरु का ज्ञान जदों गुरु के ज्ञान की रोशनी साडे अंदर पैदा हो जाती है उगवे सूर ना जापै चंद। जिमें सूरज निकलण तो बाद चंद नहीं दिखाई दिंदा गुरु दे ज्ञान साडे अंदर प्रगट होने तो बाद अज्ञानता दा जिहड़ा हनेरा है ये भी अपने आप दूर होना शुरू हो जाता। उगवे सूर ना जापै चंद जै ज्ञान प्रकाश ते अज्ञान मटंत। जिथे गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश है उत्थे अज्ञानता दा हनेरा दूर हो जाता। जे असी ज्ञान प्राप्त नहीं करते सिर्फ कर्म कांड तक सीमित तां पातशाह ने यह भी समझाया कि वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करहे विचार बिन बूझे सब होए खुआर। कि सिर्फ जे असी ये धार्मिक कर्म धार्मिक ग्रंथ पढ़ते ही ते इन्हां दी विचार नाल नहीं जुड़ते ये तक कर्म रह गया। वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। विद्वान लोग इन्हां दी पढ़ पढ़ के विचार भी करी जाते हैं पर बिन बूझे सब होए खुआर। नानक गुरमुख उतर सपार। फिर जिन्हां गुरमुखां ने गुरु दी मत लेके अज्ञानता दा हनेरा दूर कीता सतगुर दी विचार दे नाल अपना जीवन जिउणा शुरू कीता ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
नहीं तो फिर एक कर्म कांड रह जाता है। वेद पाठ संसार की कार, पढ़ पढ़ पंडित करे विचार, बिन बूझे सब होए खुआर। बिना अपनी जिंदगी की कहानी समझण तो इनसान खुआर हो जाता है। इसे करके पातशाह सानू बार बार गुरबाणी राही इतिहास राही ये ज्ञान दिंदे आ कि भाई आपां अपने जीवन की कहानी नू समझो, आपदे दुखां दे कारण नू समझो। जे असी गुरु की मत लैके इस कहानी नू समझ जाने कि साडे दुखां दा कारण की है। महाराज कहंदे बिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। परमेश्वर का नाम धन नहीं साडे दुखां दा कारण, साडी भुख दा कारण परमेश्वर का नाम धन नहीं, साडी खुआरी दा कारण है। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। इस करके जिन्हां ने फिर इस कहानी नू बुझ लिया उन्हां नू गुरमुख कहंदे ने। नानक गुरमुख उतरस पार। जिन्हां ने नहीं बुझिया बिन बूझे सब होए खुआर। इस तरह गुरु बाणी दे अंदर जिथे अज आपां बाहर दीवे वाल के खुशी का इजहार करने की खुशी जतन करांगे। महाराज जी कहंदे गुरु दे ज्ञान का दीवा भी अपने मनां दे अंदर जगाओ। जिन्हां ने तुहाडे अंदरों अज्ञानता का हनेरा दूर करना, गुरु की मत लेके अपने जीवन का सफर करिए ताकि साडे लोक सुखीए परलोक सहेले होण। आओ फिर आपां बाकी का समा हुण यतन करिए। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी अज दे बंदी छोड़ दिवस के अंदर दिवाली के दिहाड़े ते परमात्मा का नाम जप के उहदी खुशी दे नदर दे पात्र बनने का यतन करिए। हाँ जी करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।